गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सैकेंडरी स्कूल। कक्षा जमात 10वीं गणित चैप्टर नंबर 14 संख्यकी या अंकड़ा विज्ञान। अज असी उहदा कर रहे हैं भाग नंबर 7 जिहदे च असी अपनी अभ्यास प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर तीसरा कर रहे हैं, जिहदे विच असी मध्यिका पता कर रहे हैं। मध्यिका का फार्मूला की हुंदा L जमा N बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H। पहले हुण असी सम सॉल्व करन तो पहला सम नंबर 3 की रकम देखते हैं। बच्चे सम नंबर 3 की रकम की है साढ़े को। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकृत कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। मतलब जे मैं इनू पंजाबी च ट्रांसलेट करा, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की उम्र दे वंड दे निम्नलिखित आंकड़े पता करता है। मध्यिका उम्र पता करो जेकर पॉलिसी केवल उन्होंने व्यक्तियों को दी जाती है जिन्हों की उम्र 18 साल या उस तो वध होवे पर 60 साल तो घट होवे। पर ये बच्चे सिर्फ हले मैं लाइन पढ़ी है, ये जोड़े सानू आंकड़े या जी स्टेटमेंट दी है वो वेखते हैं कि वो किस तरह दी है। हुण देखो बच्चे, उन्होंने यदि रकम मैनू इस तरह देती है, आयु वर्षों में या उम्र वर्षों च पॉलिसी धारकों की संख्या। पहले जोड़े भी आप सम किए ने वो सानू वर्ग अंतराल दिते होंदे सी, 20 तो 25, 25 तो 30, 30 तो 35 इदा दिते। पर इन्हें हुण रकम होर तरह देने का तरीका बदल दिता। ये लिखा जिदा 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम इदा दिता। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, जदों सानू रकम जिहड़ी है वो वर्ग अंतरालों के विच दित्ती हुंदी है तो दूजे पासे जिहड़ा दिता हुंदा हमेशा बारंबारता दित्ती हुंदी है। पर जेकर सानू इत्थे जिदा 20 से कम, 25 से कम इदा करके सानू रकम दी हुई समझी तो ये हमेशा सानू संचवी बारंबारता दी होंगी है, जिन्होंने तुसी संची बारंबारता या संचवी बारंबारता आखते हो या इंग्लिश आप CF ना लिखते हैं वो दिता होंगे। पर जदों आप सम सॉल्व करना मैनू L भी चाहिए। L मतलब सानू वर्ग अंतराल दे विचों ओदी निमन सीमा जिहड़ा अहीं वर्ग अंतराल एक चुनते हैं वो निमन सीमा जिन्हों आप L ना लिखते हैं वो भी चाहिए, सानू CF भी चाहिए तो सानू F भी चाहिए। हुण वो कड्ढण लई पहले सानू इस रकम नूं उस तरह बदलना पेगा जिद्दां कि असी पहले सम सानू साडी एक्सरसाइज च दित्ते होए सीगे और उस तों आपां मध्यिका या माध्यक पता करते सी। हुण देखो बच्चे, असीं इहनूं इदां करांगे, पहले मैं इस पासे सिर्फ वही रकम लिख ली है, आयु वर्षों में या उम्र सालों में पॉलिसी धारकों की संख्या या पॉलिसी धारकों की संख्या। जिद्दां मैनूं बुक दे विच स्टेटमेंट दित्ती सी उदां ही मैं लिख रही। पर मैं जिद्दां कि हुणे बोलिया कि मध्यिका का फार्मूला हुंदा L जमा N बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H। मैं ए फार्मूले के हिसाब के नाल मैनूं L भी चाहिए, N बटा 2 भी चाहिए, CF भी चाहिए, F भी चाहिए, H भी चाहिए। हुण ए आपां किद्दां कड्डांगे, उहदे लई की हुंदा पहला काम, जिहड़ी मैनूं ए रकम दित्ती हुई है, कई बारी इत्थे 20 तो वध लिखिया होंदा, 25 तो वध, कई बारी घट वाली फॉर्म च दिता होंदा ते कई बारी सानू जिहड़ा सम है वो वध वाली फॉर्म च दिता। सब तो पहला काम की करना, आपां इहदे तो वर्ग अंतराल बनाने ने। जिद्दां जदों मैं वर्ग अंतराल बनाने सी, पहली नूं आपां उहदे दा उदा ही रहन दिंदे आ, दूजे पासे मैं इहनूं करता 20 तो स्टार्ट हो रहा सी, 20 तो घट वाले नूं उदा ही रहनता, फिर अगों करांगे असीं 20 तो 25, 25 तो 30, इस तरह ही आपां लिख लिया 20 तो 25, 25 तो 30, 30 तो 35, 35 तो 40, 40 तो 45, 45 तो 50, 50 तो 55 तो 55 तो 60 तक एंड वाली रकम तक आप ये वर्ग अंतराल बनाते। क्योंकि जिन्नी देर तक मैं वर्ग अंतराल नहीं बनाऊंगी मैनू L दा मुल नहीं पता चलेगा। हुण उस तो बाद मैं की किया, ए संचवी बारंबारता, मैं ए वाली जिहड़ी रकम सी उहनूं मैं तीजे खाने विच लिख लिया, क्योंकि संचवी बारंबारता हैगी इत्थे मैं संचवी बारंबारता CF ना लिख लिया। हुण तुसीं इत्थे ध्यान दो कि किद्दां उन्हें क्या सी, कुल 100 बंदियां दी पॉलिसी की है, 100 बंदियां दी पॉलिसी की तो यदी एंड वाला जिहड़ा आ रहा वो 100 आ रहा, जद कि बारंबारता विच सारियां रकमां दा टोटल 100 होना चाहिए सीगा। इस करके पहले तो तुहानूं इत्थों पता चल जाना चाहिए। इन्हां दे इत्थे कहण दा मतलब है, जिवें मैं तुहानूं कदी कोई क्वेश्चन पुट करा कि जिन्हां बच्चों की उम्र 14 साल तो घट है वो खड़े हो जाओ, तो वो सिर्फ वो बच्चे खड़े होंगे, मान लो 4 बच्चे खड़े हो गए, फिर मैं उस तो बाद कहां वो 14 तो घट वाले सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। पर जे मैं कहां कि वो बच्चे खड़े हो जिन्हों की उम्र 16 तो घट है, 16 तो घट मतलब मैं वो 14 तो घट वाले भी आएंगे तो जिन्हों की उम्र 15 या 15.5 साल होएगी वो भी खड़े हो जाएंगे। मतलब 14 वाले तो सीगे ही सीगे, वो होर ऐड हो गए। यह भी उस तरह ही सम होंदा 20 तो घट मतलब कल्ले 20 तो घट ही
फिर 25 वाले च दो भी शामिल हो गया। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ CF ਹੁੰਦਾ। CF ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਕੀਤੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 6 ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ 14 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ F ਤੋਂ CF ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 2 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 6, 6 ਤੇ 18 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 24, 24 ਤੇ 21 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ 45, 45 ਤੇ 33 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ? ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੋਂ ਸੰਚਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਸਕੇਲ ਰੱਖਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ CF ਤੋਂ F ਪਤਾ ਕਰਨਾ। CF ਤੋਂ F ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਰਕਮ 6 ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, 6 ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4। ਅਗਲੀ ਰਕਮ 24 ਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 18। ਫਿਰ 45 ਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 21। 78 ਚੋਂ 45 ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ 33। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 99 ਚੋਂ 78 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 11। 92 ਚੋਂ 99 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 3 ਤੇ 98 ਚੋਂ 92 ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ 6 ਤੇ 100 ਚੋਂ 98 ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ 2। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ F ਕੱਢਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ 100 ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 4 18 21 33, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਚਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ n/2 ਲਿਆ। n ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 100, 100/2 ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 50 ਦੇ। ਤੇ 50 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ 50 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ 78। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 35 ਤੋਂ 40। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, F ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, CF। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, CF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 45, F ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 33। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ 5 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ L ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਮਨ ਸੀਮਾ 35 ਤੇ n/2 ਤੁਸੀਂ 50 ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਰਾਬਰ L ਜਮਾ n/2 ਮਾਈਨਸ CF/F ਇੰਟੂ H। ਨਾਲ ਇੱਥੇ L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 35 ਜਮਾ n/2 ਕਿੰਨਾ 50 ਮਾਈਨਸ CF 45 ਬਟਾ 33 F ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਗੁਣਾ H ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ 5। ਹੁਣ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 45 ਘਟਾਏ 5, 35 ਬਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ 5 ਲੱਗ ਗਿਆ 33। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 25। 35 ਜਮਾ 25/33 ਬਰਾਬਰ ਇਹਦਾ ਬਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਘੁੱਤਮ 1 ਤੇ 33 ਦਾ 33। ਚੁੱਪਚਾਪ ਐਵਲੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। 33 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 35 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 1155 ਜਮਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਟਾ 33 ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 1180/33 ਤੇ ਉੱਤਰ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 1180 ਨੂੰ 33 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 35.76 ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ 35.76 35 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ बच्चे ਅਸੀਂ अपना सम नंबर चौथा देखते हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। एक पौधे की 40 पत्तियां ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੇੜਲੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੱਤਿयों की ਮਾਧਿਅਕ ਲੰਬਾਈ ਗਿਆਤ ਕੀਜੀਏ। ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 118 ਤੋਂ 126 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ 127 ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 20 ਤੋਂ 25 ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 25 ਤੋਂ 30 ਤੇ 30 ਤੋਂ 35, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਦਿਖਾਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 65 ਤੋਂ 85 ਤੇ 85 ਤੋਂ 105, ਮਤਲਬ 85 ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਨਿਮਨ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 118 ਤੋਂ 126, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅੰਤਰਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 127 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3 5 9 12 5 4 2 ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਫ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਐਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 3 5 9 12 5 4 2 ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 40 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਧਿਅਕ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲੀमीटरों में ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ mm में, ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 118 ਤੋਂ 126 ਤੇ 127, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਤਰ 127 ਮਾਈਨਸ 126 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਧ ਮਤਲਬ 1/2 ਤੇ 1/2 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮਲਵ 'ਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0.5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ 0.5 ਘਟਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 0.5 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 118 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ 0 ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਘਟਾਣਾ ਕੀ ਹੈ 0.5। ਇੱਥੇ 8 ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹਾਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ 10 ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ 7 ਰਹਿ ਗਏ। 10 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 5, ਦਸ਼ਮਲਵ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 7 ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 117। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 117.5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ 126 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.0 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 0 ਲਗਾ ਲਈਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 6 126 ਪੁਆਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 126 ਚੋਂ 118 ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 126.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 117.5 ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ 9 ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੋਂ 0.5 ਘਟਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ 0.5 ਵਧਾਤੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ 127 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 126.5 ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ 135.5। ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ 126 135, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 126 135 144 153 ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ 0.5 ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਉਧਰੋਂ ਘਟਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 127 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 0.5 ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ 127 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 0.5 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 126.5 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ 126 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 135 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, 144 ਨੂੰ 145 ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 144.5 ਲਿਖ ਦਿਓ, 154 ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 153 ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਈਆਂ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ 0.5 ਘਟਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 0.5 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੀ ਐਫ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੀ ਐਫ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਤੇ 5 8, 8 ਤੇ 9 17, 17 ਤੇ 12 29, 29 ਤੇ 5 34, 34 ਤੇ 4 38, 38 ਤੇ 2 40, ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਈ 40, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ 40 ਦੀ, 40 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, n/2 ਕੱਢ ਲਈਏ, 40/2 20 ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਧਿਅਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲੱਭਣਾ, 17 20 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, 29 20 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 29 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, 29 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਜਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 144.5 ਤੋਂ 153.5 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12। ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਐਲ ਕਿੰਨਾ 144.5, ਐਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 12 ਤੇ ਸੀ ਐਫ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ, ਸੀ ਐਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ 17 ਤੇ ਐਚ ਇਹ ਚੋਂ ਘਟਾਓ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮਾਧਿਅਕ ਜਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 144.5 ਜਮਾ n/2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20, ਸੀ ਐਫ ਕਿੰਨਾ 17 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਬਟਾ ਐਫ ਕਿੰਨਾ 12 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 144.5, 17 ਦੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 3 ਬਟਾ 12 ਗੁਣਾ 9, 3 ਦੀ ਤੇ 12 ਦੀ ਕਟਿੰਗ 3 ਏਕਮ 3 3 ਚੌਕੇ 12, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 144.5 ਜਮਾ 4/9 ਬਰਾਬਰ ਕਾਦੇ ਆ ਗਿਆ 144.5। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 9 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, 4 ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਗ ਕਰਤਾ, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਗੁਣਾ 8 ਆਉਂਦਾ, 1 ਬਚ ਗਿਆ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 8 ਆ ਗਿਆ, 10 ਚੋਂ 8 ਘਟਾਏ 2 ਬਚ ਗਿਆ, 0 ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇੱਕ 0 ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 4 5 20, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 2.25। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 144.5 ਚ 2.25 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 144.5 ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2.25 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 0 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ 5 5 ਤੇ 2 7 6 4 1 146.75। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 144.5 ਤੋਂ 153.5, ਉੱਤਰ 146.75। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ 14.3 ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।